यीशु के नाम से कलीसिया के बच्चे, प्रभु के दास और प्रभु के और विश्वासी प्रभु के बच्चे क्या कर रहे हैं? यीशु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यीशुக்குள்ளே வளர்கிறேன்। आमीन। यीशु में बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। आमीन। यीशु नामத்தில் வளர்கிறேன் और यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ रहे हैं। आमीन। आमीन। कितने आमीन சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவர் இந்த நாள் நம்மோடு பேசுவாராக। प्रभु आज हमसे बातें करें। ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு போறதுக்கு முன்பாக சின்ன ஒரு அறிவிப்பு. அடுத்த வாரம் நமக்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருப்பதனால நமக்கு திருவிருந்து ஆராதனை உண்டு. நீங்கள் தவறாமல் கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்। अगला रविवार जो है पहला रविवार है, इसलिए हम प्रभु भोज रहेगा उस रविवार को। आमीन। हालेलुया। அதனால நீங்க வாருங்கள், இதற்காக இப்பொழுது நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள், ஆண்டவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள், வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள்। கர்த்தர் ஒவ்வொரு நிரப்ப அவர் வல்லவராக இருக்கிறார்। प्रभु के वचनों में बने रहिए और प्रभु हर एक को जो है वो भरेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்பார்। प्रभु आप सभी को आशीष देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। சத்தமா ஒரு हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ஒரு விசை ரெண்டு கரத்தை இப்படி நீட்டுங்க, இங்கேயும் அங்கேயும் எல்லாரும் ரட்சிக்கணும்। और अपने दोनों हाथ इस तरफ और इस उद्धार तरफ, पाना यीशु के नाम में, कि सभी लोग उद्धार पाए, सारे जगह पे, कि सभी जगह पर। आमीन। हालेलुया। आमीन। सभी आना है ना कलीसिया में। प्रभु का वचन कहता है सत्य को जाना, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। हालेलुया। तुम पाप में जो बना रहता है, पाप को गुलामी में रहता है, यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सच में आजाद हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे। आमीन। அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது। आमीन। वो अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம்। और इस दिन में भी प्रभु के नाम की महिमा हो। एक वचन को पढ़ेंगे। 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்துல दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय படிங்க 14 15 14 15 पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए आप न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது. ஏனென்றால் எல்லாருக்காக ஒருவரே மரித்திருக்க எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்றும், பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மரித்து எழுந்தவர்க்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மரித்தார் என்றும் நிதானிக்கிறோம்। हालेलुया। தமிழ வாசிங்க சீக்கிரமா। எழுந்தவர்க்கென்று நிதானிக்கிறோம்। हालेलुया। இது மிகவும் அருமையான ஒரு வார்த்தை, நிதானிக்கிறோம்। कि ये हम समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। நிதானிக்க எத்தனை பேர் நிதானிக்கிறோம்? कितने लोग हम समझते हैं। हालेलुया। இந்த நிதானம் வந்திருந்தா இந்தியா எப்பவுமே சந்திச்சிருக்கும்। हालेलुया। अगर ये समझ ध्यान में आता तो ये हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। இங்க பவுல் என்ன எழுதுறாரு? यहाँ पे पौलुस क्या लिखते हैं? हालेलुया। கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு और मसीह का प्रेम எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது, हमें विवश कर देता है। हालेलुया। 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 आमीन। ஆண்டவருடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது। प्रभु का मसीह का प्रेम हमें ऐसा विवश कर देता है, ஏனென்றால் क्योंकि எல்லாருக்காகவும் वो हर एक के लिए ஒருவரே மரித்திருக்க एक ही मरा, எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்றும், इसका मतलब कि सब मर गए, பிழைத்திருக்கிறவர்கள் और जो बच गए हैं இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் वो अपने लिए नहीं जीते, தங்களுக்காக மரித்து और जो उनके लिए मरा எழுந்தவர்க்கென்று, और जो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। பிழைத்திருக்கும்படி और उसमें
उसमें जीवित रहने के लिए எல்லாருக்காக மரித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம். और सभी के लिए वो जी उठा है, ऐसा हम मानते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையை. ध्यान से सुनिए प्रभु के वचनों को। ஆண்டவருடைய அன்பு நம்ம நெருக்கி ஏவுகிறதா இருக்கிறது. प्रभु का प्रेम जो है वो हमें विवश कर देता है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते எத்தனை பேர் हैं? நெருக்குகிறது அந்த அன்பு? कितने लोगों को वो प्रेम जो है वो विवश करता है। ஹalleluya. அறியாமல் இருக்கும்போதே நம்ம மேல பாசத்தை காட்டினான அன்பு. हम जब उसे जानते न थे तब से उसने हम पर प्रेम रखा है। ஹalleluya. हालेलुया। அலைந்து கொண்டிருந்த நாட்கள் நம்ம மேல் பாராட்டிய அந்த அன்பு. और जब हम उससे बिछड़े हुए थे तब उसने जो हमारे ऊपर प्रेम रखा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் தேடாத போதிலும் நம்மை தேடி வந்த அன்பு. और जब हम ढूंढ के ना गए तब भी हमें ढूंढ के आया हुआ प्रेम। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம மேல அன்கண்டிஷனபிள் ஒரு கண்டிஷன் இல்லாமல் காட்டின அந்த பரிசுத்த அன்பு. और हमारे ऊपर अनगिनत ऐसा प्यार। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவின் அன்பு அது ஒப்பில்லாத அன்பு. ஹalleluya. இயேசுவின் அன்பு ஒப்பில்லாத ஆழமான ஆழியிலும் ஆழமான அன்பு, உயர்ந்த மலைகளிலும் உயரமான அன்பு, அளந்து பார்க்க முடியாத அளவில்லாத அன்பு, விவரிக்க முடியாத அற்புத அன்பு. இயேசுவின் அன்பு அது ஒப்பில்லாத அன்பு, உயர உயர நடத்திடும் அன்பு, ஒப்பில்லாத அன்பு அது பூரிய அன்பு. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का प्रेम जो है ना किसी को तुलना नहीं किया जाता। प्रभु का प्रेम ऐसा है, हम नहीं जानते थे फिर भी वो हमें प्रेम किया। नाम अरियादिरुन्न अवर नम्मै நேசித்தார். आमीन। जब हम उसे जानते नहीं थे तब भी उसने हमसे प्रेम किया। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நாம் அறியாத நிலையில் அவர் என்னை நேசித்தார்? जब मैं जानता न था तब भी उसने मुझसे प्रेम किया। कितने लोग ये कह सकते हैं? हालेलुया। 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 இந்த அன்பை பவுல் உணர்ந்த பிறகு அவர் என்ன சொல்றாரு? இயேசுவின் அன்பை என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. ये प्रेम को जब पौलुस जानता है तो वो कहता है कि प्रभु का प्रेम मुझे विवश कर देता है। क्या कर लेता है? विवश करता हालेलुया, है। நெருக்குகிறது. वो मुझे विवश करता है। ஒருத்தர் அன்பு செலுத்தும் போது और जब हम एक दूसरे पर प्रेम करते हैं அன்பு பாராட்டும் போது और जब हम मित्रता दिखाते हैं, அவரிடத்தில் நாம் அன்பு செலுத்தும் போது जब हम उन पे प्रेम दिखाते हैं, அவருடன் பேசாம இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஹalleluya. जब हम उनसे बात नहीं करते तो हमें कुछ ऐसा अजीब लगता है இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட பேசலையே, कि आज मैंने अपने मित्र से बात नहीं किया, அவனை பார்க்கலையே, आज मैंने अपने मित्र को देखा அவனை नहीं, பார்க்கலையே, उसे देखा नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு நாள் பேசாம இருக்கும்போதே நமக்கு ஒரு மாதிரி நேரலா இருக்குது. एक बार अगर हम बात नहीं किए तब भी हमें ऐसा अजीब सा लगता है। பாவிகளாய் இருக்கையில் பரிசுத்த நமக்காக மரித்தார். அந்த அன்பு எவ்வளவு பெரிய அன்பு. और जब हम पापी थे तो वो पवित्र हमारे लिए मरा, तो ये कितना बड़ा प्रेम है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பவுலுக்கு அது அந்த உணர்வு வரும்போது என்ன சொல்றாரா? और पौलुस को जब ये समझ आता है तो वो क्या कहते हैं? கிறிஸ்துவின் அன்பு मसीह का प्रेम என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. मुझे विवश करता है। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த அன்பு இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நெருக்கி ஏவுகிறதாக இருக்க வேண்டும். वो प्रेम हम हर एक को आज भी विवश करना चाहिए। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन அந்த அன்பு कहते हैं? எத்தனை பேரை நெருக்குகிறது? कितने लोगों को वो प्रेम विवश करता है? ஹalleluya. உலகத்தில் உள்ள காரியங்களை பார்க்கிறோம், हम दुनिया के चीजों को देखते हैं, எப்படி நம்ம நெருக்குகிறதா இருக்கிறது? वो कैसे हमें विवश करता है। பாவத்துல தள்ள நெருக்குகிறது, वो हमें पाप में धकेलने के लिए विवश करता ஆண்டவரை है விட்டு விலக நெருக்குகிறது. और प्रभु से दूर करने के लिए विवश करता ஹalleluya. है வேண்டாத காட்சிகளை பார்க்க நெருக்குகிறது. और अनुचित चीजों को देखने के लिए विवश करता है। ஹalleluya. हालेलुया। பாதாளத்தை இழுக்குகிற நெருக்குகிறது. और हमें पाताल की ओर जो विवश करता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் பரிசுத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்ம எப்படி நெருக்கி ஏவுகிறதா? लेकिन पवित्र पिता का प्रेम हमें कैसे विवश करता है? அவருக்குள்ளே நம்ம நெருக்குகிறது. वो उसके अंदर हमें विवश करता ஹalleluya. है। ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया। ஹalleluya. என் कितने लोग பிள்ளைகள், आमीन ஹalleluya. कहते हैं? ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் என் அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் நீங்கள் என்ன சீஷராக இருப்பீர்கள் என்று உலகம் சொல்லும். और प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य और मेरे चेले हो, ऐसे पूरा दुनिया कहेगा तुम्हें ஹalleluya. देखकर। ஆமென். हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। நெருக்குகிறதா இருக்கிறது. वो प्रेम मुझे विवश करता है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? நெருக்குகிறதா இருக்கு. वो நமக்கு मुझे இந்த विवश करता है। சபையிலே நமக்கு ஒவ்வொரு மேலும் அந்த அன்பு நெருக்குகிறதா இருக்க வேண்டும். और कलीसिया में हम हर एक के ऊपर वो प्रेम हमें विवश करना चाहिए।
ஹalleluya हालेलुया। அந்த அன்பு என்ன நெருக்குகிறதா? क्या वो प्रेम मुझे विवश करता है? இல்லை அந்த அன்பிலிருந்து இருந்த உலகம் அப்படியே அந்த வேற ஒரு நெருக்கத்துல என்ன கொண்டு செல்கிறதா? या फिर वो दुनिया जो है एक अलग प्रेम में मुझे विवश करके बाहर निकाल जाता है। உங்கள் ஒவ்வொரு இதயத்திலும் ஒவ்வொரு காதுகளிலும் ஒவ்வொரு உணர்விலும் இந்த அன்பு நெருக்க ஏவுகிறதா இருப்பதாக। हर एक के दिलों में, हर एक के मनों में ये प्रेम आज के दिन में वो आपके मनों को विवश करे। ஆமென் சொல்லுங்க எல்லாரும் ஹalleluya। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? இயேசுவை தேடுகிறவர்கள் சிலர், இயேசுவை தேடுகிறவர்கள் சிலர், और जो कुछ लोग जो यीशु मसीह को ढूंढते हैं, இயேசுவிடத்தில் சுகத்தை வாங்குகிற பலர், बहुत लोग जो यीशु मसीह के पास चंगाई ढूंढते हैं, ஆண்டவர் எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிற பலர், और कुछ लोग ये कि हम प्रभु से मुझे ये कार्य சில चाहिए, தேவைகளுக்காக தேடுகிறவர்கள் சிலர், और कुछ ढूंढने के लिए ढूंढते हैं, ஹalleluya। சில தேவைகளுக்காக தேடுகிறவர்கள் சிலர், और कुछ जरूरतों के लिए ढूंढते हैं, ஆமென் ஹalleluya। हालेलुया। ஆனால் அவர்களோ, लेकिन वो लोग ஆமென் சொல்லுங்க, ஆமென், எந்த நேரத்திலும் किसी भी समय में, எந்த காரியத்திலும் किसी भी चीजों में, எந்த சூழ்நிலையிலும் किसी भी परिस्थिति में அவர் அன்பை விட்டு விலகாமல் இருக்கிற அந்த இருதயத்தை உடையவர் யார்? அவர் நாமாக இருக்க வேண்டும்। आमीन। वो ऐसे लोग जो उसके प्रेम से कभी भी दूर ना जाए, वैसे लोगों में हमें आना है। हालेलुया हालेलुया। நாம் அவருடைய திரும்பாமலே நம்மை நோக்கி பார்த்த அந்த அன்பு, और मैं जब उसके ओर नहीं मुड़ा तब भी वो मुझे मुड़कर देखा हुआ वो प्रेम। हालेलुया हालेलुया। இதெல்லாம் எப்போ வரும்? ये सब कब होगा? ஆமென்। இதெல்லாம் எப்போ வரும்? ये कब आएगा? அவருக்குள்ள இந்த உறவில வளர வளர இந்த அன்பு நம்ம நெருக்கிட்டே இருக்கும்। और उसके अंदर के संबंध में जब हम बढ़ते जाते हैं तब ये प्रेम हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனமா கேளுங்க। प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनिए। வேதம் சொல்லுகிறது, पवित्र शास्त्र कहता है, हालेलुया, हालेलुया। பவுல் என்ன சொல்றாரு கலிசியா பார்த்து? पौलुस क्या कहते हैं कलीसिया को நாங்கள் देखकर? பைத்தியம் கொண்டால் अगर हम पागल हैं तो அது தேவனுக்காக அப்படி இருக்கும்। हम प्रभु के लिए ऐसे हैं। हालेलुया। हालेलुया। தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்தால் लेकिन जो स्पष्ट बुद्धि वाले அது हैं உங்களுக்காக இருக்கும்। वो हम आपके लिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। நான் கர்த்தருக்கென்று பைத்தியமா இருக்கிறேன், मैं प्रभु के लिए पागल हूँ, அவருடைய அன்பினால் நிறையப்பட்டு நான் சபைக்கு வரும்போது உங்களுக்குள்ள நான் தெளிந்த புத்தி உள்ளவனா और இருக்கிறேன்। प्रभु के प्रेम से भर के जब मैं कलीसिया में आता हूँ तो आपके लिए मैं स्पष्ट बुद्धि वाला बन जाता हूँ। இப்படிப்பட்ட பைத்தியம் கொண்டிருக்கிற நான் இயேசுவின் அன்பு என்னை நெருக்குகிறதா இருக்கிறது। और ऐसा पागल व्यक्ति जो मैं हूँ, प्रभु का प्रेम मुझे ऐसा विवश करता है। हालेलुया। हालेलुया। இயேசுவிடத்தில் பைத்தியம் கொண்டவர்களா இருப்போம்। और यीशु मसीह के लिए पागल के जैसे रहेंगे। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? आमीन। ஆமென்। आमीन। இயேசுவிடத்தில் நாம் பைத்தியம் கொண்டிருப்போம், சபையிலே தெளிந்த புத்திக்குள்ளாரா இருப்போம்। और यीशु मसीह के लिए हम पागल जैसे रहेंगे और कलीसिया में हम स्पष्ट बुद्धि वाले रहेंगे। ஒரு आमीन। பாட்டு இருக்குல்ல, हालेलुया। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, हर लोग कहे इस धुन का मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। होके अपना स्वाभिमान, हर लोग कहे इस धुन का मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। और एक बार बोलेंगे, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे इसे भूत का मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டோட அன்பு நெருக்கி ஏவும்போது பைத்தியமா இருப்போம்। और प्रभु का प्रेम जब हमें विवश आमीन। करता है तो हम पागल के रूप में ஆனா रहते हैं। சபைக்கு வரும்போது கர்த்தருடைய நாமத்திலே தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो प्रभु के नाम से हम स्पष्ट बुद्धि वाले होते हैं। हालेलुया। அன்பு நெருக்கி ஏவுகிறதா இருக்கிறதா? और वो प्रेम जो है वो हमें विवश करता है। எப்படி நெருக்கி ஏவுகிறதா? और ये कैसे विवश करता है? ஏனென்றால் क्योंकि எல்லாருக்காக ஒருவரே மரித்திருக்க, क्योंकि सभी के लिए एक ही मरा எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்றும் और सभी मरे, பிழைத்திருக்கிறவர்கள், और जो बचे हैं பிழைத்திருக்கிறவர்கள், जीवित हैं, பிழைத்திருக்கிறவர்கள் जो जीवित हैं இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் और वो अपने लिए जीवित न रहकर தங்களுக்காக और अपने लिए மரித்து जो मरा எழுந்தவருக்கென்று और जो जी उठा उसके लिए जीवित रहे। அவர் எல்லாருக்கும் மரித்தார் என்று वो நிதானிக்கிறோம்। सब के लिए जो है मरा ऐसा हम समझते हैं।
हालेलुया हालेलुया ஆமென் बोलेंगे आमेन அவர் எல்லாருக்காக மரித்தார் वो हर किसी के लिए मरा அப்ப இத என்ன பண்ணனும்னா தனிப்பட்ட முறையில நான் எனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் तो इसे हमें व्यक्तिगत रीति से अपने लिए इसे लेना है ஏனென்றால் ஒருவர் மரித்தார் क्योंकि एक जन मरा அதனால எல்லாரும் அவருக்குள்ள மரித்தோம் तो हम सब इसके अंदर मरे हैं हालेलुया हालेलुया உங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்க முடியாது அவர் தாமே தம்முடைய சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் என்று हालेलुया பேதுருல நான் வாசிக்கிறோம் और पत्रस में हम देखते हैं कि हम जो है वो पापों में मरा ताकि हम जो है पवित्रता में जी सके हालेलुया हालेलुया पापों को मरकर धार्मिकता लिए जीने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अपना सारे लोगों का पापों को सलीब पर उठाया और हमारे लिए मर गया आमेन आमेन बोलेंगे आमेन हमारे लिए मर गया किस लिए मरा व्यक्तिगत रूप में हमें लेना है आमेन தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கென்று எடுக்கணும் நான் எனக்காக அவர் மரித்தார் कि वो मेरे लिए मरा எனக்கென்று அவர் மரிக்கும்போது वो मेरे लिए मरा தனிப்பட்ட விதத்துல நான் அவர் எடுக்கும்போது जब मैं उसे व्यक्तिगत रीति से हम लेते हैं அவர் எனக்கு பாராட்டின அன்பு என்ன நெருக்கியவும் तो उसने मेरे ऊपर रखा हुआ प्रेम वो मुझे विवश करता है हालेलुया हालेलुया அன்பு எல்லா சபையிலும் ஊற்றப்படுவதாக और இயேசு ये நாமத்தினாலே प्रेम हर एक कलीसिया में उंडेला जाए ஆமென் आमेन ஒருவர் மரித்திருக்க எல்லாரும் மரித்தார் என்றும் और एक जन मरा मतलब इसमें हम सभी मरे हालेलुया आमेन ஒருவர் மரித்து எழுந்த பிறகு அவருக்குள்ளே நாம் மரித்து எழுந்தோம் என்று நாம் நிதானிக்கிறோம் और एक जन मरा और वो जी उठा इसलिए उसमें हम सब जी उठे ऐसा हम समझते हैं ஆமென் சொல்லும்போது இங்க அப்படியே அபிஷேகத்துல அப்படியே ஆண்டவர் நிரப்பிட்டு இருக்காரு எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க आमेन कितने लोग आमेन कहते हैं கேட்கிற ஒவ்வொரு மேல அந்த அக்கினி இறங்கட்டும் और सुनने वाले हर एक के ऊपर वो अग्नि उतरे हालेलुया हालेलुया அவர் நமக்கென்று மரித்தார் वो हमारे लिए मरा அவர் நமக்கென்று எழுந்தார் वो हमारे लिए जी उठा அதனால நாம அவருக்கென்று மரிக்கிறோம் और इसलिए हम उसके लिए मरते அவர் हैं நமக்காக எழுந்தார் நாம அவருக்குள்ளே எழுந்திருக்கிறோம் और क्योंकि वो हमारे लिए जी उठा इसलिए हम हालेलुया भी उसके अंदर जी இதை उठते நாம் हैं நிதானிக்கிறவர்களா இருப்போமானால் நாம் பாக்கியவான்கள் अगर इसे हम समझते हैं तो हम भाग्यवान हैं எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमेन कहते हैं हालेलुया இந்த அன்பு எத்தனை பேர் நெருக்குகிறது कितने लोगों को ये प्रेम विवश करता है हालेलुया हालेलुया நண்பன் கேப்பா நேத்து ஏன்டா ஃபோன் பண்ணல அப்படிம்பான் और मित्र पूछेगा कि कल क्यों नहीं फोन किया तूने அரே நான் வெயிட் பண்ணேன் அதை பண்ணு இதை பண்ணு ஆமென் कि मैं சொல்லுங்க इंतजार कर रहा था ये कर रहा था वो कर रहा था அப்பா என்ன சொல்றாரு पिता क्या कहेंगे ஏன் பண்ணி என்கிட்ட பேசல क्यों मुझसे बात नहीं किया ஆமென் சொல்லுங்க आमेन ஏன் என்கிட்ட பேசல क्यों मुझसे बात नहीं किया ஆமென் அவர் எப்பொழுதும் நம்மை பார்க்கிற கண்களாக இருக்கிறது और हमेशा उसकी नजरें हमारे ऊपर लगी रहती हैं ஆமென் சொல்லுமா आमेन வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் 33:9 அவர் பரலோகத்திலிருந்து எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாராம் भजन संहिता 33 में कहा गया है वो हमें हर एक को देखते रहता है ஆமென் आमेन எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमेन कहते हैं ஹalleluya हालेलुया ஆமென் அவர் பரலோகத்திலிருந்து எல்லாரையும் நோக்கி பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார் वो स्वर्ग से हमारे एक को देखता है ஹalleluya ஆமென் கர்த்தர் 13 கர்த்தர் 13 வானத்திலிருந்து நோக்கி பார்த்து எல்லா மனுபுத்திரரையும் காண்கிறாராம் आमेन यहोवा स्वर्ग सब मनुष्य को निहारता है क्या करता है निहारता है வானத்திலிருந்து சகல ஜனங்களை அவர் நோக்கி பார்க்கிறார் மனுபுத்திரர் எல்லாரையும் அவர் காண்கிறார் ஆமென் ஆமென். அவரிடத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணுமா அவரோடு பேசுகிறவர்கள் அவரோடு சஞ்சரிக்கிறவர்கள் அவருள்ள அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவர்கள் அந்த அன்பு और उसके साथ रहने वाले बच्चे कैसे रहने हैं उसके साथ बात करने वाले उसकी ओर देखने वाले उसकी ओर ध्यान लगाने वाले बच्चे होने चाहिए आमीन बोलेंगे आमीन कैसे बच्चे होने चाहिए ध्यान நமக்கு உலகத்துல தான் எல்லா விதமான கண்கள் போயிட்டு இருக்கு ஆமென் हमारी आंखें दुनिया की ओर ही लगी रहती है ஹalleluya हालेलुया அத வாங்கிடுவோம் இத வாங்கிடுவோம் எல்லாத்தையும் ये வாங்கிடுவோம் खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे ये ले लेंगे वो ले लेंगे ஆனால் ஏற்ற சமயத்துல எல்லாத்தையும் தருவார் लेकिन सही समय में सब कुछ देंगे प्रभु ஹalleluya நம்ம हालेलुया பிள்ளைங்க எதெல்லாம் கேட்டா வாங்கி கொடுப்போமா हमारे बच्चे जो कुछ हमसे मांगे हम उन्हें देते हैं या नहीं எது வேணும் அதான் கொடுப்போம் जो वो उन्हें जरूरत है वो हम उन्हें लेकर देते हैं பிதா எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியுமா அவர் எனக்கு தருவார் और परमपिता को मुझे क्या आवश्यक है ये जानते हैं और वो ही वो मुझे देंगे மேத்யூல ஆண்டவரே யூசப் அழகா சொல்றாரு और मत्ती में प्रभु के अच्छे से कहते हैं நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கு முன்பாக உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் और तुम मांगने से पहले वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए ஹalleluya हालेलुया ஆனா உலக அதாவது பாதர் படிக்கிறாரு ஆமென் பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா போச்சயாவோ அபிஷேகம் ஆட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா அம்போதம் அபிஷேகம் காத்துக்கொள் காத்துக்கொள்
பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள். காத்துக்கொள் காத்துக்கொள் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள். மேலா சம்போச்சனா போச்சயாவோ அபிஷேகம் மேலா போச்சனா அம்போலாவோ அபிஷேகம். ஹalleluya 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 ஹalleluya. வேண்டுவதற்கு முன்பாக நமக்கு என்ன தேவைன்னு அறிஞ்சிருக்கிற அன்பின் ஆண்டவர் அவர். और जो हम मांगने से पहले ही हमें क्या जरूरत है ये जानने वाला प्रभु. அவருக்கு என்ன தேவை தெரியுமா? தாழ்மையோட அவருடைய சமூகத்துல வர்றது. कि नम्रता से हम उसके चरणों में जाए. டாடி அப்படினு வரும்போது அவர் வந்துருவார் ஓடி. ஆமென் சொல்லுங்க. पिता करके जब पुकारेंगे तब वो दौड़ कर आ जाता है. हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमेन. டாடி बोलेगा तो दौड़ कर आएगा டாடி. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ஆமென். கெட்ட குமாரன் தூரத்துல வரும்போது பார்த்துட்டு அவரால இருக்க முடிந்ததா? और खोया हुआ வயசானதையும் பார்க்கலாம். ஆமென் சொல்லுங்க. और जब उसे देखते हैं तो वो पिता दौड़ कर उसके पास जाते हैं. हालेलुया. गले அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. और उसे गले लगा देते हैं. நீ எந்த கோலத்துல இருந்தா எனக்கு என்னடா கண்ணே நீ வா. तू कुछ किस भी रूप में रहे तो क्या हुआ तू आ. உன்னை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அதான் मैं அன்பின் ஆண்டவர். वैसे ही तुझे अपना लेता हूँ. இதுதான் அவருடைய அன்பு நெருக்கு ஏவுகிறது. और यही उसका प्रेम है जो हमें विवश करता है. हालेलुया. हालेलुया. எல்லாரும் மரித்தோம், எல்லாரும் அவருக்கென்று நாம் எழும்பி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் விசுவாசித்து நடக்கும்போது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். हम सभी मरे हैं और उसमें हम जी उठे हैं. जब हम ये विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जिंदगी में महान कार्य करते हैं. ஆமென். எனக்காக அவர் மரித்தார். वो मेरे लिए मरा. இதை நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் எனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ये व्यक्तिगत रीति में मुझे अपने लिए लेना है. हालेलुया. 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 பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திருக்க கூடாதா? और जो जीवित है वो अपने लिए ना जिए. இந்த அன்பு எப்படி தெரியுமா ஏவும்? ये प्रेम कैसे उन्हें विवश करेगा? वो मेरे लिए मरे. அப்போ நான் அதை உணரும்போது और जब मैं इसे समझता हूँ ஆண்டவரே நீர் எனக்கென்று மரித்தீர், உம்முடைய அன்பு என்ன இவ்வளவாக நேசித்தீர், அதனால நான் இப்ப பிழைத்திருக்கிறேன், உமக்கென்று நான் பிழைத்திருக்கிறேன், எனக்கல்ல உமக்கென்று சொல்லும்போது அந்த அன்பு அப்படியே நெருக்கி ஏவும். और कि प्रभु जब हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं जी रहा लेकिन मैं आपके लिए जी रहा हूँ, जब हम ये कहते हैं तो ये प्रेम हमारे अंदर और हमें विवश करता है. தங்களுக்காக மரித்து எழுந்தவர்க்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி और जो अपने लिए मरा उसके लिए हम जीने के लिए எல்லாருக்காக மரித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம். वो हर एक के लिए मरा ये हम समझते हैं. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. உலகத்துல உள்ள எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி எல்லாரையும் ரட்சிக்க வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ये दुनिया में हर एक को प्रकाशित करने वाला वो सच्चा ज्योति. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. ஆமென். हालेलुया. 2 கொரிந்தியர் 10:3 வாசிங்க. दूसरा कोरिन्थियों 10:3 पढ़ेंगे. 2 கொரிந்தியர். क्योंकि हां हां हालेलुया. आमेन बोलेंगे. நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர் அல்ல. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அப்ப ஆவிக்குரியவர் எப்படி இருப்பார்களா? तो आत्मिक लोग कैसे रहते हैं? மாம்சத்துக்குரிய போர்கள் செய்ய மாட்டார்களா? वो शरीर की लड़ाई नहीं लड़ते. हालेलुया. हालेलुया. இன்னும் 2 வசனம் வருது பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். हालेलुया. और 2 वचन आएंगे देखिए. படிக்க முன்பாக இப்போ நம்ம 10:3 வாசிமா தமிழ்ல படிங்க. 2:10:3. அல்ல. हालेलुया. हालेलुया. நாங்கள் மாம்சத்தின்படி தான் நடக்கிறோம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல தான் நான் இருக்கிறேன். हम शरीर के रूप से ही चलते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में ही रहते हैं. ஆனா எனக்கென்று ஒரு உணர்வு உண்டு. लेकिन मेरी एक समझ है. हालेलुया. எனக்கென்று இயேசுப்பா மரிச்சிருக்காரு. कि मेरे लिए यीशु मसीह मरे. எனக்கென்று எழும்பி இருக்கிறாரு. वो मेरे लिए जी उठा. அவர் எனக்கென்று வர போகிறார் நான் அறிவேன். और वो मेरे लिए वापस आने वाला है ये मैं जानता हूँ. அவரே சார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது और जब हम उसे ही पकड़े रहते हैं. हालेलुया. ஏதோ ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते நான் हैं? சார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது और जब हम उसी के ऊपर हम மாம்சத்துக்குரியவனா சிந்திக்க மாட்டேன். जब हम शारीरिक रूप से नहीं समझते हैं. हालेलुया. நான் பூமியில மாம்சத்தோட தான் இருக்கிறேன். मैं शरीर के रूप से ही इस दुनिया में हूँ. எனக்குள்ள இருக்கிற பெரியவராக இருக்கிறார். लेकिन जो मेरे अंदर है वो मुझसे बड़ा है. हालेलुया. हालेलुया. எனக்குள்ள இருக்கிற பெரியவராக இருக்கிறார். जो मेरे अंदर है वो बड़ा है. ஆமென். 1 யோவான் 4:4 சொல்லுகிறது, உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் உங்களில் இருக்கிற பெரியவர். पहला யோவான் 4:4 कहता है दुनिया में जो है उससे ज्यादा बड़ा मेरे अंदर है. நான் மாம்சத்துக்குரியவளை இனி நினைக்க மாட்டேன், நான் ஆவிக்குரிய விதத்துல தான் போர் செய்வேன். और क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है इसलिए मैं जो है शारीरिक रूप से नहीं लड़ता, मैं आत्मिक रूप से लड़ता हूँ. आमीन बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிற சூழ்நிலைகள் வரும். शारीरिक रूप से लड़ने वाली परिस्थितियां आएंगी. வாய் தவறுதலா பேசும்.
और मुंह जो है गलत रीति से बात Hallelujah. करेगा। சத்துரு எப்படியாவது இவளை விழத்தள்ளலாம் என்று மாம்சத்திலே போர் தொடுக்கிறவர்களாக நம்மை ஆமென் என்ன பண்ண முடியும்? வஞ்சிக்க முடியும். ஆனால் கர்த்தருக்குரியவர்கள் அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவர்கள் அவருக்குள்ளே சார்ந்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இராமல் ஆவிக்குரிய போர் செய்கிறவர்களாக காணப்படுவார்கள். और जो है शरीर में जो है शैतान हमें ऐसे लड़ने को रखेगा दूसरों से, लेकिन जो है जो आत्मिक रूप से जो रहते हैं वो Amen. शारीरिक लड़ाई नहीं எத்தனை ஆமென் लड़ते। சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? பிரிவை கொண்டு வர அவன் கிரியை செய்வான். और जो है जो अंतर को तोड़ने के लिए वो कार्य करेगा, नफरत करने वाला नफरत के लेकर आएगा, वादा लेके आएगा. आमेन. பிரிவு दरारें लेके आएगा. दरारें लेकर आमेन आएगा। बोलेंगे. ஆனால் ஆண்டவரோ लेकिन प्रभु ஹalleluya நம்மை இணைக்கிறதுக்கு வந்தார். ஆமென் சொல்லுங்க. हमें जोड़ने के लिए आया। ஆமென். आमेन। பிதாவாகிய தேவன் நம்மை இணைக்கும்படியாக வந்தார். पिता परमेश्वर हमें जोड़ने के लिए आए। ஆமென். आमेन। சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। அதனால நாம் அவருக்குள்ளே சார்ந்திருக்கும்போது அவர் நமக்குள்ளே பலனாக இருந்து பெரிய காரியங்கள் மூலமாக செய்வார். लेकिन जब हम उसकी ओर हम जब उसको पकड़ लेते हैं तो वो हमारे अंदर से महान कार्य करेगा। ஹalleluya. आमेन। நன்றாக புரிந்து கொள்வோம். इसे अच्छे से समझेंगे। இனி நமக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார்ல वो हमारे लिए जो है நாம் அவருக்கென்று தான் பிழைத்திருக்கணும். वो हमारे लिए नहीं जिया, हम उसके लिए आमेन। जी रहे हैं। ஒருவனுக்காக ஜீவன் கொடுக்கிறதும் அன்பு வேறொரு அன்பே இல்லைன்றாரு. और एक व्यक्ति के लिए अपना प्राण दे देना उससे अधिक कोई प्रेम नहीं है। ஆகையால் इसलिए மிக முக்கியமான வசனம் ஆகையால் इसलिए படிங்க 16. ஆமென். हालेलुया। आमेन। हालेलुया। अरमान वार्ता பாத்தீங்களா? कितना अद्भुत वचन है। हाँ हाँ और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना हाँ तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। ஆகையால் इसलिए இது முதற்கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம். हम किसी को शरीर के रूप से अनुसार नहीं समझेंगे। இந்த வசனத்தை கவனமா கேளுங்க. इस वचन को अच्छे से सुनिए। ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கவனமா கேளுங்க. प्रभु के वचनों को सुनिए। இந்த வார்த்தை உள்ள கிரியை செய்யும். ये वचन अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। உங்கள் எளிமை பிரகாசிக்க செய்யும். आपके हृदय को उजाला करेगा। ஆமென் बोलेंगे। आमेन। இது முதற்கொண்டு நாங்கள் ஒருவனை மாம்சத்தின்படி அறியோம். अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। எப்படி அறியோம்? कैसे समझेंगे? ஏனென்றால் மாம்சத்துக்கு ஒருவனா இருந்தாலும் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இணைக்கப்பட்டிருப்பான். ஆவிக்குரியவனாக நாங்கள் அறிவோம். और अगर पे हमने मसीह को उसके शरीर के अनुसार जाना है तो भी हम उसको ऐसा अभी नहीं जानेंगे क्योंकि वो मसीह के अंदर एक है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के अंदर आने के बाद क्या होता है? आत्मा में परिवर्तन होता है ना। आत्मा हमारे अंदर आत्मा आप देखा नहीं, मसीह को भी देखा नहीं, महसूस करते हैं मसीह है, हम जानते हैं आत्मा है। ये आत्मा यीशु के अंदर जुड़ने के बाद वो मांस में नहीं है आत्मा में पहचान में आता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे। आमेन। हालेलुया। कितने लोग सहमत है? आमीन बोलेंगे। आमेन। हमें इतने लोग आमीन चल रही है. कितने लोग आमीन कहते हैं? ஆண்டவர் ஆவியா இருப்பதனால இந்த ஆவி அவரோடு இணையும் போது நாம் மாம்சத்தின்படி இருந்தால் நாம் ஆவிக்குரியவர்களாக காணப்படுகிறோம். आमेन। प्रभु आत्मा है और हमारा आत्मा जब उसके साथ जुड़ जाता है हम शरीर के नहीं हम आत्मा के लोग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इतने பேர் है अभी இப்போ இருக்கிறோமா? क्या சொல்ல हम முடியுமா? हैं? சொல்ல क्या बोल முடியுமா? सकते हैं நான் ஆவிக்குரியவனா இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் कि சொல்ல मैं முடியும்? आत्मिक हूँ? चलेंगे बोलिए। हाथ उठाकर बोलेंगे अपने हाथ उठाकर நான் बोलेंगे ஆவிக்குரியவனா இருக்கிறேன். मैं आत्मिक நான் हूँ। ஆவிக்குரியவனா இருக்கிறேன். मैं आत्मिक हूँ। நான் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன். मैंने अभिषेक पाया நான் है। அந்நிய பாஷை பேசுறேன். எத்தனை பேர் சொல்ல मैं अन्य முடியும்? भाषाएं बोलता हूँ। எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? कितने लोग ये कह हालेलुया। सकते हैं? நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாய் இருப்பதற்கு லட்சணமே அந்நிய பாஷைகள் பேச வேண்டும். और इसलिए कि आप आत्मिक बने रहें तो आपको अन्य भाषाओं में बोलना है। आमीन बोलेंगे। आमेन। हालेलुया। 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 அதனால इसलिए நாங்கள் இனி ஒருவனை மாம்சத்தின்படி அறியோம். हम किसी को भी शरीर का नहीं समझेंगे। इतना आमीन சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? அவர் என்ன சொல்றாரு? वो क्या कहते हैं? நாங்கள் हम கிறிஸ்துவையும் मसीह को மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் हमने उन्हें उसे शरीर के अनुसार जाना था அவரை लेकिन अब कभी भी மாம்சத்தின்படி அறியோம். उसे शरीर के रूप से नहीं जानेंगे। எத்தனை இந்த வார்த்தை வசனம் விளங்குது? कितने लोगों को ये वचन समझ रहा है? ஆமென் पढ़ेंगे எல்லாரும் படிப்போம். सभी लोग पढ़ेंगे इस वचन को। எல்லாரும் படிங்க இந்த வார்த்தையை. ஆகையால்
अतः இது முதற்கொண்டு अब से हम நாங்கள் ஒருவனையும் किसी को மாம்சத்தின்படி அறியோம், शरीर के अनुसार न समझेंगे। கிறிஸ்துவையும் अज्ञापी हमने मसीह को மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी அவரை மாம்சத்தின்படி अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। பாவிகளாக நாம் இருக்கையிலே और पापी जब हम थे நமக்காக மரிப்பதற்கு ஒருவர் இறங்கி और வந்தார்। हमारे लिए मरने के लिए एक जन उतर कर आया, ஹalleluya हालेलुया। அவர் நம்மேல் வைத்த அன்பினாலே और उसने हमारे ऊपर रखे हुए प्रेम की वजह से, और पिता ने हमारे ऊपर रखे हुए प्रेम की वजह से, அன்பினாலே और पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर रखे हुए प्रेम की वजह से அவர் நமக்காக மரிக்க வந்தார்। वो हमारे लिए मरने आया। ஹalleluya எபிரேயர்ல வாசிக்கிறோம், इब्रानियों में पढ़ते हैं, தேவனே प्रभु இதோ உம்முடைய சித்தம் செய்ய நான் போகிறேன்। आपकी इच्छा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ஹalleluya பிள்ளைகளுக்கு ஆமென் சொல்லுங்க। ஆமென்। உம்முடைய சித்தம் செய்ய நான் போகிறேன், आपकी इच्छा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, என்னை குறித்த புத்தகத்துல எழுதி இருக்கிறது। और मेरे बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। என்ன சொல்லுதாங்க? क्या लिखा, क्या என்னை कहा? குறித்து எழுதி இருக்கிறது। मेरे बारे में इस पुस्तक में தேவனே लिखा உம்முடைய गया है। சித்தத்தின்படி நான் செய்கிறேன்। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। இருந்தோம், அருவருப்பாய் पापी थे இருந்தோம், லாயக்கற்றவர்களாய் இருந்தோம்। और अयोग्य थे। ஆமென்। அந்த அன்பு எப்படி நெருக்கி ஏவுகிறது அவரை? वो प्रेम कैसा विवश करता है, அந்த அன்பு எப்படி நெருக்கி ஏவும்? वो प्रेम कैसे विवश करता है, அவர் நம்மேல் பாராட்டின அன்பு நெருக்கி ஏவும்। ஆமென் சொல்லுங்க। और उसने हमारे ऊपर रखा हुआ प्रेम हमें विवश करता है। ஹalleluya। ஹalleluya। அந்த அன்பில நிலைத்திருக்கும் போதுதான் அந்த அன்பை பற்றியே நம்முடைய அன்பு எப்படி என்று நாம் நிதானிக்க முடியும், அறிய முடியும், அதிலே நாம் வாழ முடியும், அசைய முடியும், இருக்க முடியும், பிழைக்க முடியும், எல்லாமே அந்த அன்பு தான்। उसके साथ जब हम बने रहते हैं तभी हम उस प्रेम से विवश होंगे, उसी में हम जिएंगे, उसी में हम समझेंगे, उसी में हम रहेंगे। क्या करेंगे? रहेंगे, यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे? आमीन। यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे? हम यहाँ रहेंगे, आमीन बोलेंगे। आमीन। कलीसिया में रहेंगे, जहाँ रहेंगे, प्रभु ने बनाया वो जहाँ में रहेंगे, हाँ, लेकिन जहाँ भी रहेंगे यीशु के लिए रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे। आमीन। कितने लोग समझ में आया? आमीन आमीन हालेलुया। அப்போ இது முதற்கொண்டு நாங்கள் ஒருவனை மாம்சத்தின்படி அறியோம்। और अब तक हमने किसी को भी शारीरिक रूप में नहीं जाना, இயேசு கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி அவரை நாங்கள் மாம்சத்தின்படி அறியோம்। और भले यीशु मसीह को हमने शरीर से जाना था, लेकिन अब हम उसे ऐसा नहीं जानेंगे। இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது அது கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம், அது எப்படி இருக்கும்? புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும்। ये वचन को पढ़ते समय ऐसा लगता है समझ भी रहा है और नहीं भी समझ रहा है। அது எப்படி? वो कैसा? எல்லாரும் மாம்சத்துல தான் இருக்கிறோம், हम सभी शरीर में ही हैं, ஆனால் மாம்சத்தை அறியும் அப்படினு இருக்காரு। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुम्हें शरीर में नहीं जानूंगा, ஆனால் இயேசுக்கு தான் மாம்சத்தை அறிந்திருக்கிறேன்। लेकिन यीशु मसीह को शरीर में जाना है, இனிமேல் நான் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியேன்। लेकिन अब से उसे शरीर में नहीं जानेंगे। ஹalleluya। आमीन। ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு மாம்சத்தோடு இருந்தால் நாம மாம்சத்தை அறியோம்। और आत्मिक रहने की वजह से ये कहते हैं अगर तुम शरीर में रहोगे तो भी हम तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं समझते। அதே போல இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வந்தார் என்று அறிந்திருக்கிறோம்। और इसी तरह यीशु मसीह शरीर में आए हैं, ये हम जानते हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। समुद्र के किनारे में खड़ा रहने से कुछ नहीं होता। बोलता हूँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। समुद्र के किनारे में खड़ा रह के ना पैर रखने से कुछ नहीं होता। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। थोड़ा पैर लग के पानी में पीछे आने वाला बहुत है। हालेलुया। थोड़ा आगे चलने वाला बहुत है। आमीन बोलेंगे। गहराई में जाएंगे जाएंगे तो ही हम मोती को पाएंगे। आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென் போலுங்க। தூத்துக்குடியில நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கடலுக்குள்ள மூழ்கி என்ன பண்ணுவாங்க, முத்து எடுப்பாங்க। ஆமென் சொல்லுங்க। ये वो समुंदर है। आमेन। आमीन। गहरा में जाओ। आमीन। गहरा में जाएगा ना, प्रभु देते रहेगा, मोती देते रहेगा। कितने लोग मोती को ढूंढता है, किनारे में खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। किनारे में खड़ा रहने से कुछ नहीं मिलेगा, अभी भी बोल देता हूँ। आमेन। கரையில நின்னா ஒண்ணும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, உள்ளே போக போக கர்த்தர் அழைத்து செல்வார்। நான் தனியா இருக்கேன்னு சொல்லாதீங்க, ஆவியார் நம்மோடு இருக்கிறார்। ஆமென்। அவர் ஆழத்தில் அழைத்து செல்வார்। वो आपको पवित्र आत्मा आपको गहराई में लेकर जाएंगे। உண்மை உள்ளவர், जिसने बुलाया वो सच्चा है, அவரே நமக்கு இந்த முத்தை எடுத்து தருவார்। वो खुद हमें ये मोती लेकर देगा। என்ன முத்து? ये कौन सा मोती है? நான் உன்னோடு இருக்கிறேன், मैं तुम्हारे साथ हूँ, உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, கை விடுவதும் இல்லை, ना तुझे त्यागूंगा, உலகத்துக்கு முடிவு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்। और ये दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, मैं तेरा खुदा हूँ। ஹalleluya। हालेलुया। ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் சொன்ன தேவன் நான், வில்சனின் தேவன், பாண்டியன் தேவன், பிராங்கின் தேவன், எல்லாரோட தேவன் சொல்லணும்। ஆமென் சொல்லுங்க। आमीन। जो इसने कहा कि अब्राहम, ईसाक और याकूब का प्रभु हूँ, वो आप सभी का नाम लेकर बोलना चाहिए, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। विरुम्ब्रमा। आमीन। क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं? हम
मैं रंजित का खुदा हूँ, मैं अनिल कुमार का खुदा हूँ, आमीन। मैं शांतराज खुदा हूँ ना, मैं मिल्टन खुदा हूँ। मैं खुदा हर एक के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं लेना है मेरा डैडी कैसा है। आमेन। आमीन चलेगा। मेरा बाप कैसा है, बाप वैसा रहेगा जैसे कि बेटा कैसा है वैसा बाप। हालेलुया। आमेन। नहीं, जैसा बाप है वैसा बेटा। आमेन। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। बेटा जैसा बाप वैसा नहीं, बाप कैसा वैसा बेटा। हालेलुया। हालेलुया। लक्षण को देखता है, बढ़ता है, प्रभु के प्रेम में बढ़ता है, देखता है, मांस में बड़ा बड़ा कार्य करता है, बड़ा छुटकारा दिया, बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन मैं मांस में जानता है अभी नहीं जानूंगा, वो आत्मा में जानूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे। आमेन। आत्मा में अभी जानूंगा यीशु मसीह को, आमेन। क्योंकि मैं देखा नहीं लेकिन मैं महसूस करता हूँ मेरे साथ है। हालेलुया। और पाकल मैंने उसे नहीं देखा, ஆனா நான் உணர்கிறேன் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார்। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरे ஏனென்றால் साथ है, வேதம் சொல்லுகிறது क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் दुनिया के अंत तक சகல நாட்களிலும் हर एक दिन நான் உங்களோடு கூட मैं இருக்கிறேன்। तो मेरे साथ हूँ। ஆமென் बोलेंगे। आमेन। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते हैं? हालेलुया। அப்போ हालेलुया। அவர் மாம்சத்தப்படி அறிந்திருந்த சவுல் என்ன சொல்ற, பவுல் என்ன சொல்றாரு, இனி அவரை நான் மாம்சத்தப்படி அறியேன்। और जो उन्हें शरीर के रूप से जाना हुआ पौलुस उन्हें क्या कहता है, अब हम उसे शारीरिक रूप से न जानेंगे। ஆமென்। हालेलुया। இப்போ அவர் ஆத்மாவா இருக்கிறார், क्योंकि वो अभी आत्मा है, ஆவியாக இருக்கிறார்। आत्मा है, हालेलुया। நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார்। हमारे अंदर वास करता है। எத்தனை விசுவாசி அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார்? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो मेरे साथ है? கொலோசியர் 1:27 என்ன சொல்கிறது? கொலோசியர் 1:27 கிறிஸ்துவானவர் में மகிமை நம்பிக்கை உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம்। और यीशु मसीह उस महिमा में आपके अंदर है, यही वो रहस्य है। அந்த ஒரு ரகசியத்தை பவுலுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார்। वो एक रहस्य पौलुस को प्रभु प्रकट करते हैं। हालेलुया। பவுலே, है पौलुस, ரட்சிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் அவர் உள்ளத்துல நான் இருக்கிற இதுதான் அந்த ரகசியம்। उद्धार किए हुए लोग उनके हृदय में मैं हूँ, यही वो रहस्य है। கிறிஸ்துவானவர் और मसीह மகிமை நம்பிக்கையாக और उद्धार का जो உங்களுக்குள்ள महिमा இருக்கிற का அதுவே அந்த ரகசியம்। और तुम्हारे अंदर है, यही वो रहस्य இதை है। நான் விசுவாசிக்கணும்। और ये मुझे विश्वास करना है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमीन। இதை நான் விசுவாசிக்கணும்। ये मुझे विश्वास करना இதை है, விசுவாசிக்கும்போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்। और जब मैं इसे विश्वास करूंगा तो मैं इसे समझ सकता हूँ, ஆவியிலே நாம் அவரை நிதானிக்க முடியும்। और तब भी आत्मा में हम उस पर ध्यान कर सकते हैं। ஆமென்। ஆண்டவர் வாழ்ந்தது 33.5 வருடங்கள் மட்டுமே। और ஆமென்। यीशु मसीह 33 साल जिए। ஹalleluya। हालेलुया। நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்துட்டார்। हमारे लिए सब कुछ कर दिया। ஆமென்। அப்போ இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கறோம் அவரை? और अब हम उसे कैसे देखते ஆவியிலே हैं? நிதானிக்கிறோம்। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आत्मा में हम उसे देखते हैं। ஹalleluya। அந்த हालेलुया। அன்பின் ஆண்டோட அன்பு நெருக்கி ஏவும்போது और प्रभु இந்த का प्रेम, அபிஷேகம் நமக்குள்ள இறங்கும், அவர் ஆவியிலே இருக்கிறதை நிதானிக்கும்। और प्रभु जब का प्रेम जब हमें विवश करता है, तब हम इसे जानेंगे कि वो आत्मा में है। ஹalleluya। हालेलुया। இப்படி நாம் நிதானிக்கும் போதுதான் और जब हम ऐसे ध्यान करते ஒரு हैं, காரியம் நடக்குது। एक कार्य होता है। சொல்லுங்க, என்ன காரியம் நடக்குதுங்க? क्या कार्य होता है? ஹalleluya। हालेलुया। என்ன காரியம் நடக்குது? क्या कार्य होता இப்படி है? நாம அவரை மாம்சத்தின்படி அறியாமல் ஆவியின்படி நாம அறியும் போது நிதானிக்கும் போது என்ன காரியங்க நடக்குது? और जब हम उसे शारीरिक में जानकर आत्मा में हालेलुया। जानते हैं तो क्या होता என்ன है? காரியங்க நடக்குது? क्या कार्य होता है? வாசிங்க 17 வாசிங்க। 17 वचन पढ़ेंगे। இப்படி ஆ वो नई सृष्टि है, ஆ पुरानी बातें बीत गई है, बीत गई। आमीन। पुरानी बातें बीत गई है, हाँ। देखो देखो सब सब नहीं हो गई। आमीन। ஹalleluya। हालेलुया। ஆவிக்குரிய அந்த நிதானத்துல வரும்போது நாம என்ன சொல்றோம்? இப்படி இருக்க। ஆமென்। और इसलिए ஹalleluya। आमीन, இப்படி இருக்க। इसलिए எப்படி இருக்க? நம்ம இந்த ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம்। ஆமென்। एक ही ஒருவன் वचन को हम- கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் कि अगर एक जन मसीह में மேல रहे, என்ன சொல்ல- மேல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? आगे क्या क्या लिखा है? அவர் மாம்சத்தின்படி அறியாமல் ஆவிக்குள்ளாக நம்ம அறியும் போது இப்படி இருக்க। उसे मांस में न जानकर हम जब आत्मा में उसे जानते हैं, तब ऐसा हुआ। ஹalleluya। praise God bless you बेटा। ஆமென்। என்னது? நான் அப்படியே அவரை நிதானிக்கும் போது, ஆவியில நிதானிக்கும் போது தான் இப்படி இருக்குன்னு வார்த்தை வருது। और जब हम उसे आत्मा में देखते हैं, तब भी ऐसा होता है। இப்படி இருக்க। इसलिए ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் यदि कोई मसीह में हो புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான்। तो वो नया सृष्टि है, பழையவைகள் पुरानी बातें ஹalleluya बीत गई हैं। आमीन। எல்லாம் புதிதாயின। सब कुछ नया हो गया है। எப்போ புதிதாகும்? ये कब नया होगा? மாம்சத்தின்படி யோசித்து, மாம்சத்தின்படி நடந்து, மாம்சத்தின்படி சிந்தித்து, சண்டை சச்சரவு எல்லாம் இருந்தா இதெல்லாம் ஒன்றும் புதிதாகாது। और जब मांस शरीर में ही रहकर, शरीर में ही समझकर, शारीरिक रूप से ही रहकर रहेंगे तो हमें ये सब नहीं समझे, नया नहीं होगा। ஆமென் बोलेंगे? வருமா?
क्या होगा? மாம்சப்படி தான் புதிதாகுமா? क्या मांस शारीरिक रूप से रहेंगे तो क्या कोई बदलावट होगी? சத்துரு என்ன சொல்றான்? शैतान क्या कहता है நீ மாம்சப்படியே இரு. कि तू शारीरिक रूप से ही रह, ஹalleluya. உனக்கு 2 கார் 2 பங்களா உண்டு. ஹalleluya. कि 2 गाड़ियां 2 பேங்க் बंगले, பேலன்ஸ் உண்டு. बैंक बैलेंस। ஆமென். ஒரு போதகர் இப்படி சொல்றாரு, एक प्रचारक ऐसा कहते हैं, நான் தங்கி இருக்கிற வீடு 1.5 கோடி, मैं जो घर में रहता हूँ वो 1.5 करोड़ का है, என் கார் 1 கோடி. मेरा गाड़ी 1 करोड़ का है। ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ சென்னையில 5 கோடிக்கு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம். और चेन्नई में 5 करोड़ का हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா ஆண்டவருக்காக உழைத்த உண்மையும் உத்தமமான அப்போஸ்தலர்கள் என்னத்தை கொண்டு போனாங்க? और प्रभु के लिए जो अपोस्तल जिन्होंने बहुत कार्य किया, उन्होंने वो क्या लेकर गए? என்ன சொன்னார்? पौलुस ने क्या कहा? கிறிஸ்துவுக்காக मसीह के लिए எல்லாரும் நஷ்டம் என்று குப்பையுமாகிறது. सब कुछ एक नष्ट और व्यर्थ जानता हूँ। ஹalleluya. आमेन। எப்படி ஆயினும் क्या चाहे कोई भी हो அவருக்குள்ள जाए, அவர் எப்படி மரித்தார் அப்படி நானும் மரித்து எப்படியாயினும் உயிர்த்தெழுந்து அவரோடு கூட இருக்க அப்படி விருப்பம் அந்த அப்போஸ்தலருக்கு இருந்தது. இப்போ 1.5 கோடி 5 கோடி 100 கோடி 1000 கோடி லட்சம் கோடி எல்லாம் இங்கே இருக்கும், ஒன்றும் வராது தேடி. ஆமென் சொல்லுங்க. இந்த கோடியை தேடி ஒன்றும் வராது தேடி, ஏனென்றால் நம்முடைய டேடி நம்மை தேடி வந்ததுனால நாம் அவரோடு கூட இருக்க போகிறோம். ஹalleluya. ये लाख करोड़ सब यहीं पे रहेंगे, ये कहीं पे हम लेकर नहीं जाएंगे। वो Praise पिता the जो Lord. हमारे लिए आए, केवल हम उसके पास जाएंगे। நினைக்கவே இல்லை அதான் வருது. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ஆமென். आमेन। நமக்கு ஒண்ணே ஒன்று தான் தேடி வச்சிருக்கிறோம். ஆமென் சொல்லுங்க. அவர் தேடி வந்து நம்ம அன்பை செலுத்தினால் அவரை நம்ம தேடுகிறவராக இருக்க वो வேண்டும். हमें ढूंढ कर आकर आया, इसलिए हम उस पर प्रेम दिखाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। என்ன மாதிரி சொல்றாங்கப்பா? कितना देख, நீ வாழ்ந்திருப்பா செழித்திருப்பா. ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் நீ வாழ்ந்து தான் இருப்பா. प्रभु कहते हैं तुम जियोगे, तुम आशीषित रहोगे, तुम जरूर जियोगे। प्रभु ने कहा है, ஒருபோதும் கைவிடாத தேவன். और जो उसके पास आता है उसे कभी न छोड़ने वाला प्रभु है हमारा। பிதா என்ன சொல்றாரா? பிதாவாகிய தேவன் என்ன சொல்றாரு? पिता क्या कहते हैं? பவுல் சொல்றாரு, पौलुस कहता है, நமக்காக குமாரனை கொடுத்தவர் हमारे लिए बेटे को ही दे दिया, மற்ற இல்லாத அருளாதிப்பது எப்படி बाकी सारी चीजें वो क्यों ना देगा? தருவார். देगा। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கு என்ன தேவை தருவார்? मुझे क्या आवश्यक है वो देगा। சொல்லுங்க. எனக்கு என்ன தேவை தருவார்? சொல்லுங்க. मुझे क्या जरूरत है वो வாயை देगा। திறந்து சொல்லுங்க. எனக்கு என்ன बोलिए, தேவையோ. क्या मुझे आवश्यक है वो मुझे देगा। ஆமென். வாயை திறந்து சொல்லுமா. எனக்கு என்ன मुंह खोल के தேவையோ அவர் बोलिए, தருவார். जो मुझे जरूरत है वो मुझे देगा। அவர் தருவார். वो मुझे देगा। அது பங்களாவா இருக்கலாம், वो बंगला भी हो सकता है, காரா இருக்கலாம். गाड़ी भी हो सकता அது है। அவருடைய சித்தத்தின்படி கிடைக்கும்போது அது वो- ஆசீர்வாதம். वो उसकी इच्छा के अनुसार जब हमें मिलता है तो वो आशीष होता है। ஹalleluya. आमेन। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனால வேதனையை கூட்டார். प्रभु का आशीष ही हमें ऐश्वर्य देता है, उससे वो हमारे दुखों को அவர் नहीं தரும்போது बढ़ाता। பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். और जब वो देता है तब हमें पा लेना है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா எனக்கு அது தர இது தர எல்லாம் தருவேன்றாரு. प्रभु ஆமென். मुझे ये दीजिए वो दीजिए। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। உம்மை நாடி தேடும் மனிதர் உம்மில் மகிழ்ந்து கழிவூரட்டும், உம்மில் நாட்டம் உள்ளவர்களோ இயேசு நல்லவர் என்று பாடட்டும். மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தன் உமக்கே, துதியும் கனமும் புகழும் உமக்கே. ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमेन। அவரை நாடி தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு குறையும் வராதாம். जो उसे ढूंढते हैं उनको कोई कमी नहीं ஹalleluya. होती है। கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ प्रभु ஒரு को நன்மை குறைவுபடாது. प्रभु ஆமென் को சொல்லுங்க. ढूंढने वालों को कोई अच्छी वस्तु की कमी नहीं होती है। தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்குமா? और सिंह के बच्चे वो जो है भूखे रह सकते हैं। हालेलुया. सिंह के बच्चे कभी भूखे हो सकते हैं? हालेलुया. हालेलुया। सिंह शेर आके जंगल में एक आवाज करेगा तो सब हड़बड़ जाते हैं, कहाँ भागने का उनको मालूम नहीं पड़ता है। शेर आवाज करता है लेकिन जानवर इधर उधर तितर बितर भागता है ना, एक पकड़ लेता। हालेलुया. हालेलुया। पकड़ लेता, कभी कभी वो भी भूखे रह जाते हैं लेकिन प्रभु को खोजने कभी कभी नहीं होगी. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும். और जो शेर के बच्चे वो भूखे रह सकते हैं, ஆனா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு लेकिन प्रभु को बच्चों को ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. कोई भलाई की कमी नहीं होगी। ஆகையால் इसलिए ஆமென். आमेन। ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால், अगर कोई मसीह में है, ஆமென், आमेन, இதெல்லாம் வாசித்த பிறகு நீங்க வந்தீங்கன்னா, ये सब पढ़ने के बाद इस वचन पे जब आप आएंगे, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் अगर कोई मसीह में है அவன் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான். तो वो नया सृष्टि है। ஹalleluya. हालेलुया। பழையெல்லாம் ஒளிந்து போயின. सारी पुरानी बातें बीत गई हैं। ஹalleluya. हालेलुया। सारी पुरानी बीत गई. आमेन। ஆமென்.
आमेन। नींद भी आंखों में आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। सारी पुरानी बीत गई, எல்லாம் ஒளிந்து போயின, सारी पुरानी बातें बीत गई हैं, எல்லாம் புதிதாயின. सब कुछ नया हो இந்த गया है। நாளிலே உங்களை புதிதாக்க தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். आज के दिन में आपको नया करने के लिए ही प्रभु आए हालेलुया. हैं। நாங்கள் ஒருவனை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தால் என்ன மாம்சத்தின்படி அறியோம், நாங்கள் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தால் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம். ஏனென்றால் அவர் ஆவியா என்னோடு கூட இருக்கிறார், என்னோடு நடக்கிறார், என்னோடு இருக்கிறார், என்னோடு பேசுகிறார், என்னை வளர்க்கிறார், என்னோட ஜெபத்தை கேட்கிறார், பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். அவர் என்னோடு கூட இருப்பதினால், அவர் என்னோடு இருப்பதினால், ஆமென் சொல்லுமா, அவர் என்னோடு இருப்பதினால், ஆமென் क्योंकि वो मेरे साथ அவர் है। என்னோடு இருப்பதினால், बोलिए அவர் என்னை क्योंकि கொண்டு वो பெரிய मेरे காரியங்களை साथ है, செய்வார். वो मेरे द्वारा बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया. हालेलुया। நீங்க ஜெபிக்கும் போது அங்க அற்புதம் நடக்கும். आप जब प्रार्थना करेंगे तो वो अद्भुत कार्य होगा। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन இந்த कहते வார்த்தை हैं? உங்களுக்கு நேரா கடந்து வருகிறது. ये वचन आपके पास आ रहा है। கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்போது अब मसीह के अंदर जब बने रहेंगे, எப்படி இருக்கணுமா, मसीह के अंदर किसी को कैसे रहना है, நீங்க தான் எல்லாம் என்று சரணடைகிற பாத்தீங்களா? और कि प्रभु आप ही सब कुछ है करके जो समर्पित करता है, ஹalleluya. அவனை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். उससे प्रभु महान कार्य करेंगे। தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். और जो अपने आप को नम्र करता है वो ऊंचा उठाया जाएगा। சொல்லும்போது கர்த்தர் அவனை உயர்த்துவார். कि प्रभु आप ही सब कुछ है करके जब कहते हैं तो प्रभु हमें उठाएंगे। आमेन। பவுல் கமெண்ட் அடிச்சு சவுலாக இருக்கு பெரிய நிறைய துன்பங்கள் நடக்கும்போது ஒண்ணுமே நடக்கல, ஆமென் சொல்லுங்க. और पौल जब शाऊल था तब बहुत सारे, तभी कितना कमेंट था सौल, आमेन। நான் யார் தெரியுமா? मैं कौन हूँ पता है क्या? நான் எபிரேயன், मैं इब्रानी हूँ, मैं इब्रानी। हालेलुया. आमेन. நான் தர்சு பட்டணத்துக்காரன், मैं तर्स का शहर का मनुष्य, सिटीजन, मैं रोमी हूँ, हालेलुया. பரிசேயன், मैं फारसी हूँ, சட்டத்தின்படி और जो नीति के अनुसार, இல்லாதவன், और कोई भी जो है गुनाह न रहने वाला। आमेन. பரிசேய சட்டத்தின்படி நான் தண்டனை கூற மாட்டேன், और मैं फर्सी के जो आज्ञा के अनुसार मैं कोई भी गुनाह नहीं किया हूँ। आमेन. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। அந்த பவுல் என்ன சொல்றாரு? वो पौलुस क्या कहता है? கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். आमेन। मसीह मेरे लिए जीवन है, मृत्यु मेरे लिए जो है अंधकार हालेलुया. है। அந்த கிறிஸ்துக்காக वो मसीह के लिए எல்லாத்தையும் நஷ்டம் பண்ணி விட்டேன், குப்பையுமா எனக்கு. सब कुछ मैंने नष्ट और व्यर्थ सा जान लिया हालेलुया. है। आमेन। அவரை கர்த்தர் உயர்த்தினாரா இல்லையா? प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया या नहीं? எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள், कितने बड़े कार्य, அற்புதங்கள், அடையாளங்கள் अद्भुत चिन्ह चमत्कार நம்மை கொண்டு செய்வார். இத்தனை ஆமென் हमारे சொல்லுங்க. द्वारा भी करेगा। அப்போ என்ன பண்ணணும்? तो हमें क्या करना है? ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால், अगर कोई मसीह के अंदर हो, நிறைய பேர் உள்ள இருக்கிறோம், हम बहुत लोग उसके अंदर நிறைய हैं, பேர் வெளியே இருக்கிறோம். बहुत सारे लोग बाहर भी हैं। நம்ம எல்லாம் ஆண்டவரோட பிள்ளைகளை சொல்லு. ஆண்டவர் இப்போ நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள தான் இருக்கிறோம். ஆமென். अब हम प्रभु के अंदर ही हैं। எத்தனை பேர் உள்ள இருக்கிறோம்? कितने लोग अंदर हैं? अंदर बोल के वो तो बाहर है, नहीं बाहर नहीं, अभी अंदर। आमीन बोलो। अब बाहर का काम बहुत हो गया। हालेलुया। अभी आमीन। मसीह के अंदर आओ, आमेन। मसीह के अंदर आओ। आमीन बोलेंगे। मसीह के अंदर आओ, वचन के अंदर आओ। ये वचन ही मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के अंदर रहेगा तो नया सृष्टि। बहुत लोग नाम में मसीह बन के घूमता है। बहुत मुस्लिम भी लोग का नाम मसीह का जैसा आता है, लेकिन वो बोलते हैं तुम लोग मसीह का नाम रख के इतना करते हो, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं लगता। हमें बोलेंगे, हमें लोग बोलते हैं मसीह का नाम लेके तुम ऐसा ऐसा करते हो, लेकिन नहीं। हमें बोलेंगे वो बाहर है, जानते नहीं मसीह कौन है। लेकिन हम एक ज़माने में नहीं जानता था, लेकिन अभी जान गए कि मसीह क्या है। उसका प्रेम मुझे दबाव में लेकर आ रहा है, विवश कर रहा है। तभी मैं मसीह के अंदर आ गया, तो मैं नया सृष्टि हूँ। புது சிருஷ்டியாக நான் இருப்பதினாலே அவர் என்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். और क्योंकि मैं नया सृष्टि हूँ इसलिए वो मेरे द्वारा महान कार्य करेगा। இன்னைக்கு வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் பாக்கியவான்கள்। आज आए हुए आप सभी लोग भाग्यवान हैं। ஆமென் बोलेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென்। आमेन। பழையகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின, सारी पुरानी बातें निकल गई हैं, எல்லாம் सब कुछ புதிதாயின। नया हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते ஆமென். हैं? அப்படியே நாம் எழுந்து நிற்க போகிறோம்। हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தர் இந்த நாளில் உங்களை புதிதாக மாற்றுவார், और प्रभु आज के दिन में आपको नया बनाएगा, என்னை புதிதாக மாற்றுவார், मुझे नया बनाएगा, எங்களை புதிதாக மாற்றுவார்। हमें नया ஓ बनाएगा। ஹalleluya। அப்படியே நாம் எழுந்து நின்று ஆண்டவர் சமூகத்தில், ஆண்டவரே हम खड़े होकर प्रभु की ஹalleluya, उपस्थिति இனி में நாங்கள் ஹalleluya ஆவிக்குரிய பிரகாரமா நாங்கள் நிதானிக்கும் போது ஒருவனையும் ஆவிக்குரியவனை ஒருவனை நாங்கள் மாம்சத்தின்படி அறியோம். ஏனென்றால் ஹalleluya நீர் எங்களோடு இருப்பதனாலே, ஆவியாக எங்களோடு கூட இருப்பதனாலே, நாங்கள் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோது அவரை நாங்கள் மாம்சத்தின்படி அறியோம், ஏனென்றால் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார்। आमेन। ஹalleluya। हालेलुया। ஹalleluya। कि हम आत्मा में हैं तो मसीह को हम आत्मिक रूप में இப்போ देखते हैं। நடந்து கொண்டிருந்த தேசத்துல எத்தனை பேர் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட அவர் இருக்கிறார்। ஹalleluya। और இப்போ अभी நம்ம ஹalleluya जो வசனத்தின்படி कोई ஜெபத்தோடு मसीह को ஜெபத்தை நம்ம பாண்டியன் பிரதமர் जानते हैं, நடத்துவார்கள்। उसके साथ ஹalleluya। रहेंगे। எல்லாரும் அப்படி ஜெபத்தை நடத்துங்க। ஹalleluya। ஓ ஆமென், ஓ ஆமென்,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद Yes, प्रभु Lord. धन्यवाद மகிமை धन्यवाद இறங்கட்டும் அப்பா, ஒரு மகிமை महिमा उतरे இறங்கட்டும், प्रभु ஒரு यीशु மகிமை मसीह இறங்கட்டும் महिमा ராஜா, उतरे ஒரு महिमा மகிமை उतरे இறங்கட்டும் महिमा அப்பா, उतरे प्रभु இறங்கட்டும் அப்பா. प्रभु எல்லாரும் एक கரங்களை महिमा தட்டி उतरे கரங்களை தட்டி महिमा उतरे கரங்களை தட்டி ஹalleluya. எல்லாம் மகிமை இறங்கட்டும், மகிமை ஒரு மகிமை இறங்கட்டும் ராஜா, ஒரு மகிமை महिमा उतरे प्रभु இறங்கட்டும் அப்பா, महिमा उतरे இறங்கட்டும் प्रभु यीशु இறங்கட்டும் मसीह இறங்கட்டும். महिमा उतरे प्रभु Yes, Amen, Master. Lord Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया சொல்லுங்க hallelujah. बोलिए हालेलुया Amen. आमेन எல்லாமே புதுசு. ஆமா. सब कुछ नया हो गया இன்னைக்கு है எல்லாமே புதிதாக்கிடும். और सब कुछ नया हो गया है Everything is new. सब कुछ नया हो Your गया life is going to be new. आपकी जिंदगी नई होगी है Whatever you are expecting, that is going to be new. जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वो भी नया हो गया है Everything our Lord is going to make it new in your life. सब कुछ प्रभु आपके जिंदगी में Everything God is नया going to कर make रहे it new. हैं थाली बजा कर प्रभु को धन्यवाद देंगे Take it. थाली The बजा glory, कर glory, उसे glory. पा Yes, लीजिए Lord. நிரப்புங்க. पा लीजिए यीशु எல்லாமே मसीह के नाम से ஆவியில पा लीजिए நிரப்பட்டும் यीशु அப்பா. मसीह के ஆவியில नाम से நிரப்பட்டும். और ஆவியில पवित्र நிரப்பட்டும். आत्मा से பரிசுத்த भरिए ஆவியானவரே, अभिषेक இறங்குங்க से அப்பா. भर जाइए பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும் पवित्र நிரப்புங்க அப்பா. आत्मा भर ஒவ்வொருவரையும் दीजिए நிரப்புங்க. भर दीजिए நிரப்புங்க भर அப்பா. दीजिए प्रभु நிரப்புங்க அப்பா. கரங்களை भर தட்டி, दीजिए भर கரங்களை தட்டி. दीजिए हर एक को வாங்கிடுங்க, भर दीजिए வாங்கிடுங்க. प्रभु Yes, यीशु मसीह அபிஷேகத்தால ताली நிரப்புங்க அப்பா. बजाकर उसे பரிசுத்த पा Yes, लीजिए Lord. எல்லா கால்கள் பலவீனம்லாம் மாறி போகட்டும். सारी பலவீனங்கள் कमजोरियां மாறி போகட்டும். निकल जाए यीशु मसीह இயேசுவின் के नाम நாமத்தினால் குறைகள் எல்லாம் நிறைவாகட்டும் அப்பா. सारी कमियां குறைகள் निकल जाए यीशु நிறைவாகட்டும். मसीह के नाम எல்லாம் से எந்த காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு जिस कार्य के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह सारे चीजों को नया कर दीजिए सब कुछ नया कर दीजिए நீங்க எங்கூட இருக்கிறதுனால आप हमारे साथ हैं எங்க வாழ்க்கையில ஆனந்தம் அப்பா. और इसीलिए हमारी जिंदगी में आनंद ஆமென். आमेन ஆனந்தம், आमेन आनंद आनंद மன மகிழ்ச்சி, और मन மன மகிழ்ச்சி और ஒவ்வொரு मन இருதயத்தையும் கொடுங்கப்பா. एकदम खुशी நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தருகிறோம் அப்பா. आपको धन्यवाद देकर स्तुति करते हैं ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे ஹalleluya. हालेलुया ஆமென். आमेन ஹalleluya. हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord.